രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്, അതായത് രൂപീകരിച്ച നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് வந்து 5000 பேர்த்த 5 லட்சம் பேர்த்த உட்கார வச்சாங்க. ஒரு கொடியை பிடிங்கி போட்டாங்க, ஒரு கட்டவுட்டை பிடிங்கி போட்டாங்க. ஒரு மனசாட்சி இல்ல. கரண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஆஃப் பண்ணிருங்க. போன வாரத்துக்கு வர லைட் இருந்தது, மழை பெஞ்சது, அப்பெல்லாம் கரண்ட் ஆஃப் ஆகல. இப்ப கரண்ட் ஆஃப், இது கொடிக்கம்பத்தை பிடிங்கி போடுறது, கட்டவுட்டை பிடிங்கி போடுறது. விஜய் அப்படி என்ன கொடுமை பண்ணா? விஜய் அப்படி என்ன கொடுமை பண்ணா? ஒரு மழை பெய்யணும், உத்தார உறவார எல்லாம் நல்லபடியா இருக்கணும். பிள்ளையோட சந்தோஷமா இருக்கணும். பேரை கெடுக்கிறீங்க, எதுக்கு அவரை பேரை கெடுத்து இப்படி வந்து குடிசவர் பண்றீங்க? அவரும் ஒரு மனுஷன் தானே, அவரும் அரசியல் குறைந்து தானே. நீங்களே வந்து ஆட்சி ஆளணுமா? நீங்க 2 கட்சிக்காரனும் ஆட்சி ஆளணுமா? ஏன்னா ஏன் இருந்தாலும் கொண்டானே உனக்கு 2 கட்சிக்காரனுக்கு தான் எனக்கு பொறுப்பு. சரியா? அன்னைக்கு வந்து செந்தில் பாலாஜிக்கோசரம் போனேன். டெல்லி பம்பாய் என் திருநங்கே கேட்டாங்க, ஏன்டி தீ குடிச்சேன்னு. செந்தில் பாலாஜிக்கோசரம் தீ குடிச்சேன். நான் அப்ப இருந்தேன். என் குடும்பத்துல 1000 பேர் எங்க வீட்டுல 1000 ஓட்டு இருக்கு. ஆனா வந்து இந்த வேலை செய்யக்கூடாது, இந்த துரோகம் பண்ணக்கூடாது. நம்மளே ஆளணும், நம்மளே நிலைச்சிருக்கணும். நம்ம வந்து நாட்டுக்கு இது பண்ணணும், ஏமாத்தக்கூடாது, நாட்டை ஏமாத்தக்கூடாது, மனுஷரை ஏமாத்தக்கூடாது, நல்லதை செய்யணும். எதுக்கு விஜய் வந்து இப்படி இது பண்றீங்க? எதுக்கு விஜய் பேரை கெடுக்கிறீங்க? அவன் என்ன பாவம் பண்ணா சொல்லுங்க. அவன் நல்ல செய்யதான் வந்தான். அதுக்குன்னு ஏன் ஒரு ஏக்கரா கொடுக்க கூடாதா? ஏன் இடம் நான் வாங்கி போட்டாருன்னு வந்து சந்தோஷமா கொண்டாடுனீங்கல்ல, அத்தனை இது கொட்டு மேல வச்சிங்கல்ல. கொட்டு மேல வைக்க கூடாது, ஆடக்கூடாது, பாடக்கூடாது, அந்த ரவுண்டாக அவ்வளோ குறி கட்டக்கூடாது, அந்த கட் அவுட் வைக்கணும். என்ன பாவம்? என்ன நீங்க ஆட்சி ஆளணும்? நீங்க என்ன அப்படி ஆட்சி நடத்துறீங்க? என்ன மக்களுக்கு நல்லா செஞ்சுட்டீங்க? என் பிள்ளைகளுக்கு, என் குடும்பத்துக்கு 10 பேர் பிள்ளை பார்த்தாங்க, என்ன நல்லா செஞ்சுட்டீங்க? திருநங்கை என்ன நல்லா செஞ்சுட்டீங்க? இப்ப நல்லவங்க மாதிரி நடிக்கிறீங்களா நீங்க? இப்ப வந்து விஜய் வந்து கெட்ட பேர் வாங்கணும், நீங்க நல்லவங்க மாதிரி நடிக்கணுமா? சொல்லுங்க. கோடிக்கணக்கான மறக்கட்டும், இந்த ஒரு திருநங்கை நீங்க பதில் சொல்லுங்க. சரிங்களா? വിജയ് ആരും കെട്ട പേര് சொல்லக்கூடாது. അവരെ നല്ലവരെ വല്ലവരെ വിജയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായാണ് അവർ സംസാരിച്ചത്. വിജയ് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. പോലീസിനും DMK-ക്കുമെതിരെയുള്ള കുറ്റപ്പെടുത്തലായി ഇത് മാറുന്നുമുണ്ട്. എന്തായാലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് കൂടി ഈ സംഭവം തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്തലുണ്ടാകാം. വിജയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറുന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ മരണങ്ങൾക്കെല്ലാം വിജയ് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. പാർട്ടിക്ക് തുടക്കമിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകമാണ് ഇത്ര വലിയ ദുരന്തം തൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. 1ഉം 2ഉമല്ല, 36ഓളം മരണങ്ങൾ ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മരണസംഖ്യ വർദ്ധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമാണ് മരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ വിജയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ, പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ തടിച്ചുകൂടിയവർ, അവരൊക്കെ വിജയെ കണ്ട് മടങ്ങാൻ എത്തിയവരാണ്. അവരിൽ ചിലരാണ് ഈ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 10,000-ഓളം ആളുകൾക്ക് മാത്രം കൂടാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ എത്തി എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. വിജയുടെ ഓരോ സമ്മേളന സ്ഥലങ്ങളിലും സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ള സൂചനകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല പലപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ അത് അതിര് കടന്നിരിക്കുന്നു, പരിധി കടന്നിരിക്കുന്നു. മരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്ന പശ്ചാത്തലം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. മനു ഭരതും വിനോദും തുടരുന്നുണ്ട്. മനു, രാഷ്ട്രീയമായി വിജയ് നേരിടേണ്ടി വരും ഇനിയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്കും മറ്റും. അതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താതെ ഈ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാതെ നേരെ ചെന്നൈയിലേക്ക് വിജയ് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കൃത്യമായൊരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന. ഏതായാലും വിജയ് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നേരെ ത്രിച്ചി എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് മടങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും രാജ്യം മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ ദുഃഖത്തിലാണ്. മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഈ ദുരന്തത്തിൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ രംഗത്ത് വരണം എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റവരുടെ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ നിമിഷങ്ങളാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്, 10,000 പേരെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് 60,000-ലധികം ആളുകൾ വന്നത്. അത് ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷത്തോളം പേര് വരും എന്നാണ് അനൗദ്യോഗികമായി പറയുന്നത്.
സ്വാഭാവികമായും അത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അപകടമാണ് ഇപ്പോൾ 16 സ്ത്രീകളെയും 6ലധികം കുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടെ 33 പേരുടെ മരണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടിയന്തര യോഗം അവിടെ ചേരുകയാണ്. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി പെട്ടെന്ന് ഇടപെടുകയും കരൂരിലെ മുൻ മന്ത്രിയൊക്കെയായ സെന്തിൽ ബാലാജിയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയക്കുകയും അവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം സ്റ്റാലിൻ നടത്തി. അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അൻബിൽ മഹേഷ് തൊട്ടടുത്ത ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിയാണ്, അദ്ദേഹത്തെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആരോഗ്യമന്ത്രി മാ സുബ്രഹ്മണ്യം കൂടി അദ്ദേഹം സൈതാപ്പേട്ടിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധിയാണ്, അദ്ദേഹവും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും. വിജയ്ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ ഉന്നയിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് സമാനമായ രീതിയിൽ വരുന്നു. ഇടത് പാർട്ടികളും കോടതികൾ കേസെടുക്കണം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി ഇത് ഉയരും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഗവർണർ വളരെയധികം ദുഃഖം സംഭവത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ അമിത്ഷായും പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും ഒക്കെ അവരുടെ ദുഃഖം ഈ സംഭവത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അണ്ണാമലയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണം. എത്ര പേർ പങ്കെടുത്തു, എന്താണ് ഈ അപകടത്തിന് കാരണം എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഇനിയുള്ള ഇത്തരം യോഗങ്ങളിൽ ആളുകൾ എത്ര പങ്കെടുക്കും, അതിനനുസരിച്ച് സ്ഥലം തയ്യാറാക്കുക, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കുക, ഇതിലെല്ലാം പോലീസ് വളരെ ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുക എന്നൊരാവശ്യം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ഉചിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു നടപടി വേണം എന്ന് അണ്ണാമലൈ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ അപര്യാപ്ത മൂലമാണോ ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത് എന്ന് അന്വേഷണം നടത്തണം. വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയെന്ന ആരോപണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഈ ദുരന്തത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സംഭവം അത്യധികം ദുഃഖകരം എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. കേസെടുക്കണമെന്ന് CPM ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉള്ളത്. കോൺഗ്രസും സമാനമായ ആവശ്യം ആണ് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിതെളിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല, അല്ലേ വിനോദ്? രഞ്ജിത്ത്, തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ അനൗദ്യോഗികമായ കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഏതാണ്ട് 40-നടുത്ത് മരണം എന്ന തരത്തിൽ തമിഴ്നാട് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 6 കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു, 16 സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു, ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ളതിൽ ഗർഭിണികളുണ്ട്. വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കരൂരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ഇതിനകം തന്നെ പോയി കഴിഞ്ഞു. മന്ത്രിമാർ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എത്തി, ആരോഗ്യമന്ത്രി എത്തുന്നു. സെന്തിൽ ബാലാജിയുടെ പ്രതികരണം നേരത്തെ ഉണ്ടായി. മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാവിലെ 7:30 സ്റ്റാലിൻ കരൂരിലെത്തും. ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റ് ചേരുകയാണ്. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. വിവിധ നേതാക്കളുടെ അനുശോചനം ഇതിനകമുണ്ടായി. പ്രധാനമന്ത്രി അമിത്ഷാ,